عورت کی بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ 3 گناہ شوق سے کرتی ہے۔ سبق آموز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب عورت 3 گناہ کرتی ہے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو عورت کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ نمبر 1، شوہر کی نافرمانی کرنا۔ یاد رہے، شوہر کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر پانی پھیر دیتی، قبولیت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ ایک انسان کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جب اس کے لیے برکت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رہے، اسلام میں عورت کو شوہر کی مکمل فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر شوہر بیوی کو کسی بات سے منع کر دے تو بیوی کے لیے شوہر کی بات ماننا لازم ہی نہیں، فرض ہے۔ اگر نہیں مانے گی تو گناہ گار ہوگی۔ ایک صحابی کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ جانے سے پہلے اس نے ضرورت کا سارا سامان اپنی بیوی کو مہیا کیا۔ جانے سے پہلے کہہ کے گیا کہ جب تک میں گھر میں واپس نہ آ جاؤں تب تک میرے بغیر تو نے گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا، کہیں نہیں جانا۔ ضرورت کا کھانے پینے کا سارا سامان، تمام اشیاء بیوی کے ہاں مہیا کر کے گھر سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دن بعد اس عورت کو پتہ چلا کہ اس کا باپ بیمار ہو گیا ہے۔ اب اسے باپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے باپ کے پاس جانا ہے۔ اب اس صحابیہ عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیغام بھجوایا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ بیمار ہے، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، میرا شوہر سفر کے ارادے سے گیا ہوا ہے اور میرے شوہر نے کہا تھا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تو نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، میری نافرمانی نہیں کرنی۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میرا باپ بیمار ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، ایسا کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بیوی شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے باپ کی عیادت کے لیے نہ گئی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ باپ فوت ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی، اب میں کیا کروں؟ باہر جاتی ہوں تو شوہر کی نافرمانی ہوتی ہے، دوسرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور ان سے آخری ملاقات تو نہ ہو سکی لیکن آخری دیدار تو ضروری ہے۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیغام بھجوایا۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ انتقال کر چکا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے جاؤں، آخری بار دیدار کے لیے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تمہارا شوہر جو کہہ کے گیا تھا کہ میرے بغیر تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، شوہر کی فرما برداری کرو۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، اپنے گھر میں رہی۔ باپ بیمار ہوا، یہ نہیں گئی۔ باپ فوت ہو گیا، یہ عورت نہیں گئی۔ باپ کے مر جانے پر بھی شوہر کی نافرمانی نہیں کی۔ کچھ دن بعد شوہر بھی واپس آ گیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کروانے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، مبارک ہو تجھے جو تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے کہ تیرے شوہر نے کہا تھا کہ تو نے گھر کے اندر ہی رہنا ہے، گھر کی 4 دیواری میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا۔ جو تو نے شوہر کی فرما برداری کی ہے، تیرے شوہر کی فرما برداری کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے۔ شوہر کی فرما برداری کا مقام یہ ہے کہ باپ کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ جو عورتیں شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہیں، اللہ کے غضب کا نشانہ بنتی ہیں۔ عورت کی بربادی کا دوسرا گناہ، جب وہ اپنے شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کے خلاف ایسے ایسے جملے بولتی ہے، ایسی ایسی باتیں کرتی ہے جو بیٹے کو ماں سے دور کر دیتی ہیں، ان کے دل میں ماں کے لیے نفرت پیدا کرتی ہیں۔ یہ جملے بیوی کی بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے۔ جاتے جاتے آپ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک عورت ہے جو قبر کے سرہانے بیٹھی زاروں قطار رو رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس عورت کے قریب آئے، پوچھا، عورت تو کون ہے اور کس کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی ہے؟ عورت نے کہا، یہ قبر میری بیٹی کی قبر ہے، میری بیٹی نوجوان تھی، 1 سال اس کی شادی کو نہیں ہوا تھا کہ موت کی گرفت میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جا سوئی ہے۔ میرا کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے، میرے رشتہ دار نہیں، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، میں ایک ہی تھی اور اس کے بعد ایک میری بیٹی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو संभाल लिया, अब मैं रो रो के मौत मांग रही हूँ, या अल्लाह मुझे भी अपनी बेटी के साथ सुला दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, अगर तेरी बेटी ज़िंदा सही सलामत कब्र से बाहर निकल आए और तो अपनी बेटी के हाल से आगाह भी हो जाए तो फिर क्या तू सब्र कर लेगी और फिर तू वापस घर चली जाएगी? उस औरत ने कहा, हज़रत 6 साल का अरसा गुज़र गया बेटी की कब्र पे बैठ के रोते रोते, अगर मेरी बेटी मुझे अपने हाल से आगाह कर देती है तो मैं सब्र कर जाऊंगी, वापस अपने घर में चली जाऊंगी। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद कब्र के सरहाने आए, आवाज़ दी, ऐ फला औरत, अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा होकर कब्र से बाहर निकल आ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार आवाज़ दी, औरत कब्र से बाहर नहीं निकली। दूसरी बार आवाज़ दी, ऐ फला औरत, अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा होकर कब्र से बाहर निकल आ। दूसरी बार भी ये लड़की बाहर नहीं निकली। तीसरी बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ दी, ऐ फला औरत, अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा होकर कब्र से बाहर निकल आ, हमें अपने हाल से आगाह करके तू कब्र में किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तीसरी बार आवाज़ दी, ऐ फला औरत, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा होकर कब्र से बाहर निकल आ और हमें अपने हाल से आगाह कर, एकदम कब्र फटी, अपने जिस्म से अपने सर से मट्टी झाड़ते हुए एक लड़की बाहर निकली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखकर हैरान रह गए कि उस लड़की के सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले पूछा कि ऐ औरत, तू मेरी पहली आवाज़ से कब्र से बाहर क्यों नहीं निकली? इतनी देर से कब्र से बाहर क्यों निकली है? उस लड़की ने कहा, हज़रत, जब आपने मुझे पहली बार आवाज़ दी तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को मेरी कब्र के अंदर भेजा। फ़रिश्ता आसमान से ज़मीन पर उतरा, फिर मेरी कब्र में आया। उस फ़रिश्ते ने मेरी टूटी फूटी हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ा, मेरे आज़ा को जोड़ा। जब आपने दूसरी बार आवाज़ दी तो उस फ़रिश्ते ने मेरे अंदर रूह फूंकी। जब मेरे अंदर रूह डाली गई तो मेरे कानों ने सुनना शुरू किया। जब आपने तीसरी बार आवाज़ दी, एकदम मैं डर गई, सहम गई। दहशत की वजह से मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए। इस सोच की बुनियाद पर कि कहीं ये क़यामत की आवाज़ तो नहीं है, कहीं ये सूर फूंकने की आवाज़ तो नहीं है। ऐ हज़रत, क़यामत का नाम सुनकर दहशत की वजह से मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए। इसके बाद ये औरत अपनी रोती हुई माँ से मुखातिब हुई कि तू 6 साल से कब्र में बैठी रो रही थी। रोते रोते जिस माँ की आंखें नाबीना होने वाली थीं, उस माँ से मुखातिब होकर कहने लगी, माँ, तूने दूसरी बार मुझे मौत की शिद्दत सहने पर मजबूर किया। माँ ने कहा, बेटी, मुझे इतना बता दे कि कब्र की ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है। उसने कहा कि मैंने ज़िंदगी में एक गुनाह किया था, बस उस एक गुनाह ने मेरी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बना दिया है। माँ ने कहा, बेटी, कौन सा गुनाह? बेटी ने कहा, जब मेरी शादी हुई तो मैं ये चाहती थी कि अपने शोहर को माँ से जुदा कर दूँ। मैंने ग़ीबत करना शुरू की। ग़ीबत के ज़रिए, चुगली के ज़रिए मैंने अपने शोहर के दिल में माँ के लिए नफ़रत पैदा कर दी। मेरा शोहर मेरी बातों में आकर अपनी माँ से दूर हो बैठा। उसकी माँ रोती थी, मुझे बद्दुआएं देती थी, मैं उस माँ की झोली खाली कर दी। इसके बेटे को इससे जुदा कर दिया। ये बहुत बड़ा गुनाह है और इस गुनाह ने मेरी कब्र को जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया। ए इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी, अगर तुम चाहती हो कि आखिरत का सफ़र आसान रहे, कब्र की मंजिल आसान रहे, तो खुदारा किसी भी बेटे को उसकी माँ से जुदा मत करना। माँ के लिए बेटे के दिल में नफ़रत पैदा ना करना। हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 3 गुनाह ऐसे हैं जो औरत को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, औरत की बर्बादी का सबब बनते हैं। पहला गुनाह शोहर की नाशुक्री, दूसरा गुनाह ग़ीबत के ज़रिए एक बेटे को माँ से जुदा करना, तीसरा गुनाह शोहर की नाफरमानी करना। एक वाक़या मुलाहिज़ा फरमाइए, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी कब्रिस्तान में जाते तो खून के आंसू रोया करते थे। इतना रोते आप बेहोश हो जाते। एक दिन किसी ने पूछा, हज़रत, आप जब मौत का जिक्र करते उस वक्त तो नहीं रोते, लेकिन जब कब्रिस्तान में आते हैं उस वक्त ज़ारो कतार क्यों रोते हैं? हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, जब मैं कब्रिस्तान जाता हूँ तो मुझे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद आ जाता है। मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ उस्मान, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर यहाँ निजात मिल गई तो बाद के सारे मराहिल आसान हो जाएंगे, और अगर यहाँ निजात ना मिली तो बाद के सारे मराहिल दुश्वार हो जाएंगे। कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, इसलिए जब भी कब्र में जाना तो कब्र के लिए कुछ इकट्ठा करके जाना। कब्र में अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी लेके जाना। कब्र में कीड़े मकोड़े हैं, हिफाजती इक़दामात लेकर जाना। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हमें नेकोकारों में शामिल करे और हमारा ख़ात्मा भी ईमान पर फरमाए। नाज़रीन,
नाज़रीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।